बंधु माने आपणक पई सबुठारु बड़ संपत्ति जणे निर्दिष्ट महिला पाखरे अछि जे आपणक भाग्य को सुनारे परिणत करिवे। आपणकर आर्थिक स्थिति प्रेम जीवन एवं परिवार रे समृद्धि आनिबे। एक बड़ परिवर्तन अपेक्षा करिछि। आपणक जीवन रे हेबाकु थिबा परिवर्तनर सबुठारु आश्चर्यजनक दिग हेउछि जे सेगुड़िक आपण वर्तमान जोठारे आशा करूछंती सेठारु आरंभ हेबो नाही। आपण हुएत बड़ आर्थिक खबर, हठात नुआ सुजोग, आय पाई एक नूतन रास्ता, पदोन्नति, एक बड़ व्यावसायिक क्लाएंट किंबा एक निष्पत्ति जहां आपणक जीवन को तुरंत परिवर्तन करिवो अपेक्षा करिथिबे। तथापि एथर भाग्य केवल आपणक सम्मुखरे एक धन सिंधुकर द्वार खोलिबो नाही, बरं जणे महिला आपणक जीवन रे प्रवेश करिवे एवं वर्धित प्रभाव पकाइबे जहाकू आपण प्रथमे साधारण भावरे बुझी पारंती। धीरे धीरे आपण अनुभव करिवे जे आपणक चारि पाखरे घटुथिबा घटना गुड़िक आउ समान नाही, एक निर्दिष्ट परिवर्तन हेबो। सेही निष्पत्ति एक संभाव्य क्षति को एड़ाई देब। से क्षति को एड़ाइबारु संचित टंका आपणको आउ एक सुजोग हाथ छड़ा करबाकू देब नाही। आपणको नाम काहा पाखरे पहुंचिबो एपरि घटना गुड़िकर एक श्रृंखल आरंभ करिवो जहा पाई आपण केबे योजना करि नथिले। ध्यान देई सुनंतु, कारण यह केवल एक प्रेमिक साथी किंबा पति पत्नी विषय नुहे। एही महिलाटी आपणकर स्त्री, प्रेमिका, परिवारर जणे महिला सदस्य, जणे संपर्कीय, जणे सहकर्मी, जणे पुराणा परिचित व्यक्ति किंबा एपरि केही होई पारंती जहाको आपण दीर्घ समय धरि जानिछंती किंतु जहाको कथा को आपण केबे गंभीरतार सह नेई नाहंती। तांकर प्रकृत शक्ति, तांकर रूप, सौंदर्य, धन किंबा प्रभाव रे रहिबो नाही। तांकर सबुठारु बड़ शक्ति हेबो आपणक जीवन रे किछि चिन्हिबार क्षमता जहाको आपण बारंबार देखि मध्य अणदेखा करिछंती। एवं मु ग्यारंटी देउछि जे जेतेबेले से प्रथमे आपणक जीवनर से निर्दिष्ट दुर्बलता को सुचाइबे आपण याको पसंद करिवे नाही। सर्वोपरि आपण जणे दुर्बल व्यक्ति नुहंती, आपण निजर निष्पत्ति नेबाकू पसंद करंती एवं आपण को कोन करिबा उचित किंबा अनुचित ताहा बारंबार कुहा जिबाकू घृणा करंती। जेतेबेले आपण एक योजना रे मन स्थिर करंती आपण आपणकर हृदय एवं आत्मा को एथिरे लगांती। थरे आपण काहा उपरे विश्वास रखिले आपण दीर्घ समय पाई सेमानक सहित ठिया हुंती। जदि आपण कोनोसी कार्यर मालिकाना नियंती तेबे सेही दायित्व को मझिरे परित्याग करिबा आपणक प्रकृति विरुद्ध रे जाय। तथापि एही शक्ति प्रायतः आपणकर सबुठारु महंगा दुर्बलता होई जाय। आपण केवल एक कार्य रे लागि रही थांती कारण आपण एतिरे पूर्वरु बहुत समय विनियोग करिसंती। केवल एक दीर्घकालीन संपर्क जोगु आपण काहाठारु निजको दूरेई रखिबाको संकोच करंती। आपण एक योजना परिवर्तन करबाकू पछ घुंचा दियंती कारण आपण परिवर्तन को पराजय स्वीकार करबा सहित समान करिसंती। सबुठारु विपज्जनक भावरे आपण आपणकर संघर्षर संपूर्ण सत्य को अन्य मानक निकट रे प्रकाश करंती नाही। आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माने प्रायतः आपणक मनरे धारावाहिक चिंताधारा विषय अज्ञ रुहती। बाह्य भावरे आपण शांत देखा जाउछंती किंतु आभ्यंतरीण भावरे एक निरंतर मानसिक गणना चलीछि। किए कोन कहिला, सेमानक कथारे केते सत्यता थिला, जेतेबेले कि एहा गुरुत्वपूर्ण थिला सेतेबेले कि आपणक सह ठिया होइथिला, किए प्रतिश्रुति देइथिला किंतु ताहा पालन करिबारे विफल होइथिला। एक सुजोगर संभाव्य लाभ कोन, एक उद्यम रे केते पुंजी बंधा होई पारे। आपणकर मन एक गभीर स्तर रे जिनिस गुड़िक धरि थाए। समस्या एहा नुहे जे आपण अधिक चिंता करूछंती, समस्या हेउछि जे आपण प्रायतः सठिक समय सठिक व्यक्ति सहित आलोचना करिबारे विफल हुंती। आपण आपणकर योजना गुड़िको संपूर्ण भावरे निज पाखरे रखंती जे पर्यंत एक निष्पत्ति वास्तव रे पत्थर रे स्थिर होई नाही, जहा फलरे आपण प्रायतः बहुत विलंब रे सूचना पाई थांती जहा विवरणी पूर्वरु जणा थिला आपणकर टंका, प्रयास किंबा समय संचय करि पारि थांता। एही महिला एही अभ्यास को चैलेंज
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏକାକୀ ସବୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡାଇବାର ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଲୁଚାଇବା କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧା ଗଠିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଭୁଲ ଦିଗରେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଶ୍ଚାତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦ୍ୱାରରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପଛକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ, ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଚାକିରି ନିବେଶ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏକ ସହଭାଗିତା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଜନା କାର୍ଡରେ ଥାଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯାହା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଯଦି ସବୁକିଛି ଏତେ ଭଲ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? କିମ୍ବା ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରଣନୀତି କ'ଣ? କିମ୍ବା ଯଦି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ଚଲାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଏପରି କେବଳ 3 କିମ୍ବା 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ପଛକୁ ହଟିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇ ଯୋଜନାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଭ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ସେହିଦିନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପଳାୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସେ କିପରି କିଛି ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହରାଇଛନ୍ତି? ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧନ ଆଣିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ସହ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ନ କରାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର କେଉଁ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ହେବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ନୁହେଁ। ସତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ନିଜର କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି କାମରେ କେହି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୟ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇବ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖାଯିବ, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁକିଛିକୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ କାରଣ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସରଳ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବ
ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅତିରିକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦିନ ସମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସମୟ ବିତାଇବେ ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପ୍ରେରଣା କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନାର ଆବଶ୍ୟକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟରେ ଘଟିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାହାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟମିତ କିଣାବିକାରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, କଥା କହିବାର କଳା, ଲେଖିବାର ଦକ୍ଷତା, ସଂଗଠନାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଗଭୀର ଉତ୍ପାଦ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ, ସାଜସଜ୍ଜା, ସିଲେଇ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଡିଜାଇନ, ଅନଲାଇନ କାମ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଏତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ? ଯଦିଓ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରଳ ମନେ ହୁଏ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ମନେ ପକାଇବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରୁ କେତେ ଥର ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଥର ଆପଣ ମାଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟାସ ସହିତ କାମକୁ ସମାନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୁଝାମଣା, ବିଚାର ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଥରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ପରିସର ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହାର କମ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ କେବେ କିଛି ସମ୍ଭବ ଏବଂ କେବେ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱିଧା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କରିବ। ମାସ ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଁ କିମ୍ବା ନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲା ଶତ୍ରୁ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ପଛକୁ ହଟିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୀରବ ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଗକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ,
ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 କିମ୍ବା 5ଟି ଅତୀତର ଘଟଣା ମନେ ପକାଇବେ। ସେ ପଚାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଶୀଘ୍ର ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ସେଇଦିନ କ୍ରୋଧର ଏକ ଲହରୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏକ ବିରାଟ ମାନସିକ ବୋଝ ହଟିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ 2ଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ସହଜ ହେବ, ତୁରନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଅନ୍ୟଟି କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଥମ ପଥ ବାଛିବାକୁ ଚାହିଁପାରେ କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ଠିକ୍ ହେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହି ଏକକ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳ ପୋଛି ନେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବେ ଯାହା କେବଳ ତୁରନ୍ତ ସଂଘର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଥ ଚାଲୁ ରଖେ ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି? ଯଦି ଉତ୍ତର ନା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଫସି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କାମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଜିର ରୋଜଗାର ବାହାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସଂଯୋଗ, ସ୍ୱୀକୃତି କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଶୁକ୍ର କେବଳ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି ଆଣିବେ। ଏହା ସଂଯୋଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏକ ମହିଳା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକ ପରିଚୟ ଆସିପାରେ। ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆସିପାରେ। ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ସେହି ଏକକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମିଟିଂ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରି ମନେ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ନିୟମିତ ବିଷୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଲାଭଜନକ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।
आपण अनुभव करिवे जे एई पथ वर्ष वर्ष धरी आपणक पई खोला थिला किंतु आपण केवल आपणकर प्रकृत संभावना को सठिक भाव प्रदर्शन करि नथिले। तेणु जेतेबेले एई भविष्यवाणी जणे महिला को आपणकर धन भाव सूचित करे यह बुझाए नाही जे तांको पाखरे बहुत संपत्ति अछि बरं एहार अर्थ हेउछि तांको प्रभाव आपणक भितरे एवं आपणक चारि पाखरे थिबा संपत्तिर अनुभूत मूल्य को परिवर्तन करिवो जहा पूर्वरु उपस्थित थिला किंतु अचिन्हा थिला। से ही जड़े विचक्षण आखिर व्यक्ति हेबे जार धूली रे पोती होइथिबा सुना को देखिबार क्षमता अछि। तथापि मने रखंतु जे आपणक प्रेम जीवन रे मध्य गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिब। जदि एई महिला आपणकर प्रेमिका किंबा जीवन साथी तेबे आपण प्रायतः तांकर स्वभाव कठोर पाई पारंती। से आपणक समस्त कथारे सहमत हेबे नाही। जदि आपण कोनोसी योजना विषय उत्साही तेबे से प्रश्न उठाइबे। जदि आपण कहा द्वारा प्रभावित हुअंती तेबे से सेमानकर ट्रैक रेकर्ड जांच करिवे। जदि आपण क्रोधर आघात रे संपर्क शेष करबा कथा कहंती तेबे से शांत भावरे आपणको तथ्य देखिबा को कहिबे। प्रारंभ रे आपण अनुभव करि पारंती जे से आपणको निष्पत्ति को नियंत्रण करबा को चाहंती किंतु धीरे धीरे आपण अनुभव करिवे जे तांकर सर्वोत्तम गुण हेउची जे से केवल आपणको खुशी करबा पई किछि भूल को प्रमाणित करबा को मना करन।